শুভ সন্ধ্যা। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে আগামী 2 বছরের জন্য অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়েছে ভারত। 2 বছরের সময়সীমা শুরু হবে আগামী বছরের 1 জানুয়ারি থেকে। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হতে ভারত আরেক ধাপ এগিয়ে গেল বলে কূটনীতিবিদরা মনে করছেন। এ নিয়ে ভারত অষ্টমবারের মতো অস্থায়ী সদস্য পদে নির্বাচিত হলো। India will work with all the members to promote global peace, security, resilience and equity. As a non-permanent member of the UNSC for a 2-year term by getting 184 out of 192 valid votes, Prime Minister Modi says deeply grateful for the overwhelming support shown by the global community for India's membership. Says India will work with all the members to promote global peace, security, resilience and equity. সীমান্তে চীনের আক্রমণে শহীদ বীর যোদ্ধাদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছে গোটা দেশ। গত সোমবার ভারত চীন সীমান্তের লাদাখে দুই দেশের সংঘর্ষে এইসব বীর জওয়ানরা প্রাণ হারান। শহীদ জওয়ানদের কফিনবন্দি মরদেহ তাদের নিজ নিজ রাজ্যে নিয়ে যাওয়ার পর পূর্ণ মর্যাদায় অন্তিম সংস্কারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। Rest in Bita in Patna. Havaldar K. Palani laid to rest in his native village in Ramanathapuram district in Tamil Nadu. Colonel Santosh Babu's last rites were performed in Suryapet, Telangana. Martyred Colonel Santosh Babu, the commanding officer of the 16th Bihar Regiment, was given the Guard of Honor with full military honors. Colonel Santosh was among the 20 soldiers who were martyred in the Galwan Valley in eastern Ladakh Monday night during a clash with the Chinese troops. Last rites of Havaldar Sunil Kumar was performed in Patna with full military honors. His funeral took place on the banks of river Ganga at Maner in Patna. Earlier, Guard of Honor was given to the martyr at the Patna airport. The Deputy Chief Minister Sushil Kumar Modi and the ministers, including the leaders of several parties, paid floral tributes to the martyr at the airport. The mortal remains of Havaldar K. Palani was laid to rest in his native village of Kadukalur in Ramanathapuram district in Tamil Nadu this morning. The floral wreath was laid on behalf of the armed forces and by Ramanathapuram collector Veera Raghav Rao and other district police and civil officials. Subsequently, the flag draped over his body was handed over to his wife Vanati Devi by the army officers, followed by a 21-gun salute. The local MLAs, the members of the public in Ramana. এদিকে ভারত চীন সীমান্তের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে সর্বদলীয় বৈঠকের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর টুইট করে জানিয়েছে আগামীকাল বিকেল 5টায় এই বৈঠক ডাকা হয়েছে। এই ভার্চুয়াল বৈঠকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ভারত ও চীনের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনে রাজি হয়েছে উভয় দেশ। উভয় দেশের মেজর জেনারেল পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সংঘর্ষ এড়াতে সহমত পোষণ করা হয়েছে। এছাড়া ভারত ও চীনের বিদেশ মন্ত্রী টেলিফোনে কথাবার্তায় জানিয়েছেন পারস্পরিক বিষয়গুলি শীঘ্রই আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে তারা প্রস্তুত। Untenable claims by China is contrary to the understanding. Says the Galwan Valley belongs to India. Prime Minister Modi calls an all-party meeting on Friday on the issue. The statement by the ministry also referred to the telephonic conversation between the External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and the Chinese Foreign Minister Wang Yi on Wednesday, in which both the sides had agreed that the overall situation should be handled in a responsible manner and that the understandings reached between senior commanders on the 6th of June should be implemented sincerely. প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী 20 জুন আনুষ্ঠানিকভাবে গরিব কল্যাণ যোজনার
রোজগার অভিযানের সূচনা করবেন। ওই দিন সকাল 11টায় বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে তিনি এই কর্মসূচির সূচনা করবেন। এই অভিযানে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিজ নিজ রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। To work in a mission mode to help the migrant workers. Public works worth 50,000 crore rupees to be carried out under Garib Kalyan Rojgar Abhiyan to empower and provide livelihood opportunities to the returning migrant workers and rural citizens on the 20th of June through video conferencing. The Abhiyan will be launched from village Telihar block Beldur of Khagadia district of Bihar. The villages across 116 districts in the 6 states will join the program through the common service centers and Krishi Vigyan Kendras. This campaign of 125 days that will work in a mission mode will involve intensified and focused implementation of 25 different types of works to provide employment to the migrant workers. Focus will also be on creating infrastructure in the rural regions of the country with a resource envelope of 50,000 crore rupees. Platforms. The theme was Unleashing Coal, New Hopes for Atmanirbhar Bharat. Prime Minister Modi said that the recent reforms by the government of India will have a positive impact on all the sectors. कॉमर्शियल कोल माइनिंग के लिए आज जो ऑक्शन की शुरुआत हो रही है वो हर स्टेक होल्डर्स के लिए विन विन सिचुएशन है। इंडस्ट्रीज को, आपको, अपने बिजनेस, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए हम नए रिसोर्सेज मिलेंगे, नया मार्केट मिलेगा। इसके साथ ही राज्य सरकारों को बेहतर रेवेन्यू मिलेगा। देश की एक बड़ी आबादी को रोजगार मिलेगा। एक प्रकार से गरीबों की सेवा का काम कोयले से भी हो सकता है, इसका विश्वास पैदा होगा। यानी हर सेक्टर पर एक पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा और मैं जो फील कर रहा हूं इसके कारण हमारे देश के गरीब इलाकों के और गरीब लोगों के सबसे ज्यादा आशीर्वाद हम सबको मिलने वाले हैं। ভারত চীন দ্বন্দ্বের মধ্যে 52টি চীনা অ্যাপ সম্পর্কে কেন্দ্রকে সতর্ক করল ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা। একাধিক অ্যাপের মাধ্যমে চীন ভারতীয়দের গোপন তথ্য জেনে নিচ্ছে, এমনই আশঙ্কার কথা আরও একবার প্রকাশ করেছে ভারতের ইন্টেলিজেন্স সংস্থাগুলি। সম্প্রতি তাদের পক্ষ থেকে কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনায় এই অ্যাপগুলি বন্ধ করতে বা দেশবাসীকে এর ব্যবহার সম্পর্কে সতর্ক করতে কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। জানা গেছে, ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টে 52টি অ্যাপের তালিকা তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে গোপন তথ্য পাচারের আশঙ্কা রয়েছে। দেশে আজ নতুন করে 1384 জনের দেহে করোনা ভাইরাস পাওয়া গেলেও সুস্থ হয়ে উঠেছেন 1405 জন। বর্তমানে সুস্থ হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে। দেশে এ পর্যন্ত এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন 3,68,648 জন। সুস্থ হয়েছেন 1,94,843 জন। মৃতের সংখ্যা 12,275 জন। এদিকে গুয়াহাটিতে কোভিড-19 রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ট্রাভেল হিস্ট্রি না জানা সত্ত্বেও নতুন করে পজিটিভ ধরা পড়েছে অনেকের দেহে। আসামে আজ এ পর্যন্ত 82 জনের সংক্রমণের খবর পাওয়া গেছে। সুস্থ হয়ে উঠেছেন 12 জন। এ পর্যন্ত গোটা রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন 4,777 জন। সুস্থ হয়ে উঠেছেন 2,654 জন। বর্তমানে রোগীর সংখ্যা 2,111। মৃত্যু হয়েছে 9 জনের। বরাক উপত্যকায় আরও 17 জন এই রোগে আক্রান্ত হওয়ায় মোট সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 381। এর মধ্যে 184 জন সুস্থ হয়েছেন ও চিকিৎসাধীন রয়েছেন 195 জন। মৃতের সংখ্যা 2। নতুন 17 জন আক্রান্তের মধ্যে রয়েছেন কাছাড়ের 4 জন, হাইলাকান্দির 12 জন এবং করিমগঞ্জের 1 জন। আমাদের সাথে বিস্তারিত জানতে রয়েছেন হাইলাকান্দির সাংবাদিক নীলোৎপল দেব। তার কাছ থেকে আমরা জেনে নেব
কোভিড-19 সর্বশেষ পরিস্থিতি। হ্যালো নীলোৎপল। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যালো। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো। কোভিড-19 বর্তমান পরিস্থিতি কি রয়েছে তা আমরা জানতে চাইছি। হ্যাঁ নিশ্চিতভাবে হাইলাকান্দি জেলায় মোট 156 জন ব্যক্তি হাইলাকান্দি জেলার এখন পর্যন্ত করোনা পজিটিভ বলে ওরা শনাক্ত হয়েছেন এবং গতকাল হাইলাকান্দি জেলার 12 জন এবং হাইলাকান্দি জেলারই বাসিন্দা যিনি গুয়াহাটিতে পজিটিভ হিসাবে শনাক্ত হয়েছেন এবং এই সংখ্যাটা যদি আমরা যোগ করি তাহলে মোট 13 জন দেখা গেছে যে গতকাল পজিটিভ হিসাবে শনাক্ত হয়েছে। হাইলাকান্দি জেলায় এখন পর্যন্ত 156 জন ব্যক্তি কোভিড-19 পজিটিভ হিসাবে শনাক্ত হয়েছেন, তার মধ্যে 52 জনকে সুস্থ হওয়ার পরে রিলিজ করে দেওয়া হয়েছে আর বাকিদের বিভিন্ন হাসপাতালে বর্তমান চিকিৎসা চলছে। জেলা প্রশাসন দেখা গেছে যে বহিরাজ্য থেকে আগত ব্যক্তিদের বর্তমান বিভিন্ন কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রেখেছে। হাইলাকান্দি জেলায় মোট 22টি কোয়ারেন্টাইন সেন্টার রয়েছে এবং এই কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে বহিরাজ্য থেকে আগত সেখানে সোয়াব স্যাম্পল সংগ্রহ করার পর তাদেরকে এখানে রাখা হয়েছে। গতকাল রাত 313 জন ব্যক্তি বহিরাজ্য থেকে হাইলাকান্দিতে এসেছেন এবং তাদের সোয়াব স্যাম্পল ধলেশ্বর কুয়েটে সংগ্রহ করার পর তাদেরকে বিএস কলেজের কোয়ারেন্টাইন সেন্টার এবং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এইচএস স্কুলের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রাখা হয়েছে। জেলা প্রশাসন দেখা গেছে যাবতীয় ব্যবস্থা করছে যাতে কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তিরা সুস্থ থাকেন, তাদের খাওয়া থেকে শুরু করে যে বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস তাদেরকে প্রদান করা হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, ধন্যবাদ নীলোৎপল। ধলাইতে প্রায় 50 লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে বেশ কয়েকটি প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন রাজ্যের বন ও পরিবেশ মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য। গত মঙ্গলবার রুকনি গাঁও পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন স্থানে মোট 46 লক্ষ 14,924 টাকা ব্যয় সাপেক্ষে তিনি 9টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রকল্পগুলি হল পশ্চিম দুলালগ্রাম শিববাড়ি সংলগ্ন স্থানে কমিউনিটি হল নির্মাণ, সিসি ব্লকের মাধ্যমে দুলালগ্রাম ইএনডি থেকে কালীবাড়ি সংযোগকারী স্থানে অ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ, পশ্চিম দুলালগ্রামে শিব কালী মন্দিরের কমিউনিটি হলের পুনর্নির্মাণ, রাখালটিলা কালীবাড়িতে কমিউনিটি হল নির্মাণ ইত্যাদি। বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত শিলান্যাস অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য বলেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার গ্রামীণ এলাকার সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি কোভিড-19 সংক্রমণ বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রেখে সবাইকে আরও সচেতন হবার আহ্বান জানান। আপনারা কইছেন যে মানুষের লগে সম্পর্ক করো কিন্তু একসঙ্গে গ্যাদারিং করিয়া না, পারলে ঘরে ঘরে যাও। আমরা আজকে শুরুয়াত করছি, আমরা পার্টির মানুষ তারা ঘরে ঘরে যাইব, আপনার কাছে কোনো পার্টির কথা লইয়া না, বিনম্রভাবে কল লাগে যে আপনারা নিজে সাবধান থাকুন। যদি কোনো কোভিড-19 ব্যাপারে বাইরের থেকেও কোনো মানুষ আয়, হোম কোয়ারেন্টাইন চলে রাখুন। এটা তো আমরা যতক্ষণ পারি সহায়তা করার চেষ্টা করবো আগামী দিনে। এ আমরার ছেলে, আমরার ভাই, কিন্তু তারে 14-15 দিন 20 দিন তার ঘরে থাকতে হইব, নাইলে কোনো না কোনো উপায়ে কোনো না কোনো জায়গাতে সংক্রমণ হইতে পারে। এগুলো আপনারা ভালো করে বুঝিয়ে চলতা। আর আজকে এখানে যে আমরা আরো একটা উদ্দেশ্য আছে যে আজকে আমরা প্রেসিডেন্টের মারফতে এখানে 5-10 লক্ষ টাকার একটা ঘর। আমরা সব জায়গাতেই এখন পয়লাই কইছি যে আমরা এইভাবে জনসমাবেশ করতে পারি না, কিন্তু আপনারা বাজারে আসলে আইসেন। এই যে 5-10 লক্ষ টাকার কথাটা শুনিয়ে গেলে আপনারা এখন খেয়াল রাখবা যে কাজটা ভালো হয় কিনা। ইলেকশনের আগে আমরা কইছি যে আমরা কোনো জিপিরে আমরা এরকম একটা জায়গাতে লই যাইমু যে জিপিএ তার মানুষের সঙ্গে মিলিয়া কিছু কিছু কাজ করতে পারবো। এদিকে গতকাল পুটিখাল গাঁও পঞ্চায়েতের 16 নম্বর বস্তির মহাদেব বাড়িতে চতুর্দশ অর্থ কমিশনের তহবিল থেকে 4,97,000 টাকার মঞ্জুরিকৃত সিঁড়ির কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ধলাই মধ্য জেলা পরিষদ সদস্য শশাঙ্ক চন্দ্রপাল। উল্লেখ্য, রাজ্যের মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যের নির্দেশে জিপি সভাপতি শ্যামসুন্দর চৌহানের প্রস্তাবিত এই কাজের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। আমাদের সাথে এবারে ফোনের ও প্রান্তে রয়েছেন করিমগঞ্জের জেলা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক সাজ্জাদুল হক চৌধুরী। তার কাছ থেকে আমরা করিমগঞ্জের উন্নয়নমূলক কাজের কিছু খতিয়ান আমরা তার কাছ থেকে তিনি তুলে ধরবেন আমাদের সামনে। হ্যালো। গত মঙ্গলবার দিন আমাদের করিমগঞ্জ জেলা সফর করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী নবকুমার দুলে।
তিনি এখানে করিমগঞ্জে জেলা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধি এমপি এমএলএদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে তিনি কোভিড পরবর্তী পরিস্থিতি এবং গ্রাম উন্নয়ন বিভাগের সব কয়টি প্রকল্প নিয়ে পর্যালোচনা করেন। এতে জানানো হয় যে এই গভর্নমেন্টের সরকারের নির্দেশ অনুসারে জেলায় মাস্ক প্রোডাকশনের কাজ চলছে। এ পর্যন্ত 2,04,149টি মাস্ক প্রোডাকশনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে 89,000 মাস্ক প্রোডাকশন করা হয়েছে। এর মধ্যে 66,000 মাস্ক অলরেডি বিক্রিও করা হয়ে গেছে। এরপরে আমাদের মন্ত্রী, মহামান্য মন্ত্রী, উনি বহির্জেলা থেকে যেসব মাইগ্রেন্ট শ্রমিক ফিরে এসেছেন তাদেরকে কাজ দেওয়ার জন্য জব কার্ড ইস্যু করতে বিভাগীয় তরফকে নির্দেশ দেন। এখন পর্যন্ত 890টি জব কার্ড ইস্যু করা হয়েছে বহির্জেলা থেকে ফিরে আসা শ্রমিকদের জন্য, এবং বাকি শ্রমিকদের জন্য জব কার্ড ইস্যু করতে বিভাগীয় মন্ত্রী নির্দেশ দেন। বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে গ্রাম উন্নয়নের কর্মসূচিগুলি আরো ত্বরান্বিত ভাবে রূপায়ণ করার জন্য মন্ত্রী কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশ দেন। আচ্ছা, অনেক অনেক ধন্যবাদ সাজ্জাদ বাবু আপনাকে। আমরা ফিরছি আবার খবরে। রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী নবকুমার দোলে গত সোমবার হাইলাকান্দি এসে জেলার পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন বিভাগের আধিকারিক কর্মচারীদের সঙ্গে এক পর্যালোচনা বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে সাংসদ কৃপানাথ মালাহ সহ জেলার কয়েকজন বিধায়ক ও জেলা উপায়ুক্ত মেঘনিধি দাহাল উপস্থিত ছিলেন। এই পর্যালোচনা বৈঠকের মাধ্যমে পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন বিভাগের অধীনে জেলায় রূপায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতির খোঁজ খবর নেওয়া সহ যেসব প্রকল্পের কাজে বিলম্ব হচ্ছে তা শীঘ্র সম্পূর্ণ করতে মন্ত্রী শ্রী দোলে নির্দেশ দেন। বহির্রাজ্য থেকে ফিরে আসা কর্মহীন লোকেদের এমজিএনরেগার অধীনে মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থান প্রদান সহ এর অধীনে ব্যক্তিগত হিতাধিকারী প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে এই বৈঠকে আলোচনা করা হয়। এদিকে মন্ত্রী শ্রী দোলে বহির্রাজ্য থেকে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের আগামী 7 দিনের মধ্যে জব কার্ড প্রদান করার নির্দেশ দেন। সেই সঙ্গে তিনি এমজিএনরেগার কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ 50% পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আজি আমি হাইলাকান্দি জিলাৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগৰ আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে পৰ্যালোচনা কৰাৰ বাবে আমি উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আৰু এই সভাত আমাৰ কৰিমগঞ্জ জিলাৰ মাননীয় আমাৰ সাংসদ মহোদয়ে উপস্থিতি আছিলে আৰু আপোনাৰ কাটলিচেৰাৰ বিধায়ক, আলগাপুৰৰ বিধায়ক আৰু আমাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া, পঞ্চায়ত গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগৰ প্ৰধান সচিব, আয়ুক্ত ডাঙৰীয়া, এনেধৰণৰ সকলো পঞ্চায়ত গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকল আৰু জিলাখনত সকলো মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া, প্ৰকল্প সঞ্চালক, খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত আমি এই সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। করিমগঞ্জ জেলা উপায়ুক্তের কার্যালয়ে সরকারি আধিকারিক ও কর্মচারীদের কোভিড-19 জন্য সোয়াব টেস্ট শুরু হয়েছে। গতকাল 17 জন আধিকারিকদের সোয়াব নেওয়া হয়। আজ জেলার মিডিয়া কর্মীদেরও সোয়াব নেওয়া হয়। এরপর স্বাস্থ্যকর্মীদের সোয়াব নেওয়া হবে। পর্যায়ক্রমে জেলার সবাইকে এর আওতায় নিয়ে আসা হবে। হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী কল্যাণ অন্ন যোজনার অধীনে মাথাপিছু 5 কেজি চাল বিতরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জেলায় এই যোজনার অধীন অন্তর্দয় অন্ন যোজনা ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর পরিবারের কার্ডধারীদের মাথাপিছু 5 কেজি করে চাল বিতরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই প্রকল্প থেকে জেলায় 5,70,000 কার্ডধারী উপকৃত হবেন। এছাড়া এনএনএফএসএ এফআইসি কার্ডধারীদের মধ্যে মাথাপিছু 5 কেজি করে চাল বিতরণও শুরু হয়েছে। চলতি মাসে এনএফএস এর আওতাধীন কার্ড প্রতি 1 কিলো 985 গ্রাম গম বিতরণ করা হবে। স্থানীয় এক বিমান যাত্রী কোভিড পজিটিভ হওয়ায় শিলচর শহর সংলগ্ন দ্বিতীয় লিংক রোডে কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন। এক আদেশে গতকাল তাৎক্ষণিকভাবে তা বলবৎ করা হয়েছে। হাইলাকান্দিতে নির্মাণের পূর্বেই কোটি টাকার পূর্ত সড়ক ভেঙে পড়েছে। হাইলাকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বরবন্ত অঞ্চলে পূর্ত সড়ক নির্মাণে এমন দৃশ্য সামনে এসেছে। নির্মাণের 1 মাসের মধ্যেই ব্ল্যাক টপিং উঠতে শুরু করেছে। সেখানে পুকুর সম গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। বরবন্ত থেকে কুচিলা সংযোগী এই পূর্ত সড়কের কাজ নিম্নমানের হয়েছে বলে অভিযোগ করে মাছ ধরে প্রতিবাদ জানিয়েছে বরবন্দের জনসাধারণ।
করিমগঞ্জ শহরে নালা নর্দমা পরিষ্কার রাখতে শহরে পলিথিন সামগ্রীর ব্যবহার না করতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পুরসভার নির্বাহী আধিকারিক কেন্দ্রীয় বন পরিবেশ এবং জলবায়ু মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা সিঙ্গেল ইউজ পলিথিন, পিভিসি, পোস্টার, ব্যানার ইত্যাদি শহরে ব্যবহার না করতে কঠোর নির্দেশ জারি করেছেন। সরকারি কার্যালয়গুলিতেও এ ধরনের সামগ্রী ব্যবহার না করতে নির্বাহী আধিকারিক অনুরোধ জানিয়েছেন। বদরপুর আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সভাপতি এবং উপসভাপতির পদত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে করিমগঞ্জের জেলাশাসক আগামী 22শে জুন সকাল 11:30টায় ওই আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের এক সভা আহ্বান করেছেন। মহাকলের বদরপুর আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠেয় এই সভা পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত জেলাশাসক গয়া প্রসাদ আগরওয়ালকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। আসাম আদর্শ গ্রাম যোজনার অধীনে করিমগঞ্জ জেলার 5টি বিধানসভার 10টি গ্রামে বেজলাইন সার্ভে আগামী শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে। গতকাল করিমগঞ্জের জেলাশাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে ডিডিসি রণজিৎ কুমার লস্করের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বেজলাইন সার্ভের কর্মপরিকল্পনা স্থির করতে সভায় উপস্থিত বিভিন্ন খণ্ড উন্নয়ন আধিকারিক ও জিপি সচিবদের বেজলাইন সার্ভের জন্য নেহেরু যুব কেন্দ্রের অধীন ক্লাব ও এনজিও সহ গ্রামের শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদের কাজে লাগানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, এই 10টি গ্রামের প্রতিটিতে 50 লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এই অর্থ দিয়ে গ্রামগুলির মৌলিক নাগরিক সুবিধা যেমন রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদির উন্নয়ন সাধন করা হবে। আমাদের সংবাদ আজ এ পর্যন্তই। শুভরাত্রি।